اور آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ اہم حالات، کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی، سب سے قریبی صحابی اور تمام صحابہ میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو تیم سے تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی ماں کا نام ام رومان تھا، اصل نام زینب تھا لیکن کنیت تھی ام رومان۔ والد کا نام عبداللہ تھا لیکن کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں، ابو بکر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، صدیق ان کا لقب ہے۔ حضرت عائشہ نبوت کے 5ویں برس حضرت ابو بکر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ایک ایسے گھر میں حضرت عائشہ پیدا ہوئی جہاں پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز صبح شام ان کو سننے کو مل گئی۔ مشرکانہ ماحول حضرت عائشہ نے دیکھا ہی نہیں۔ اسلام کی حالت میں ان کا گھر اسلام کا مرکز تھا۔ صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور اپنے دوست ابو بکر سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کا صبح شام آنا ہو، اس گھر کی برکت کا کیا کہنا، اس گھر کی روحانیت کا کیا کہنا، اس گھر کی نورانیت کا کیا کہنا۔ اس بابرکت ماحول میں حضرت عائشہ پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس گھر کے ماحول سے بچپن سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سیکھتی رہی، متاثر ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، بہت شارپ مائنڈڈ تھی، دماغ بہت تیز تھا ان کا۔ بھئی 6-7 سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ بھی کھیلتی رہتی تھی، مگر کھیل کے دوران بھی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت حضرت عائشہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کو ایک بار سنتی تھی، یاد کر لیتی۔ اتنی زبردست ان کی میموری تھی، ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی۔ 8 سال کی ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر کی پوری فیملی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر تو ساتھ میں ہی تھے، پھر 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ 3 دن تک حضرت اسماء حضرت عائشہ دونوں مل کر کے کھانا بناتی تھی، حضرت اسماء لے جا کے کھانا پہنچاتی تھی وہاں غار ثور میں۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ جاتے حضرت عبداللہ، وہ جاتے تھے روزانہ شام کو اور رپورٹ دیتے تھے مکہ والوں کی کہ کیا آج پلان ہوا، کیا آپس میں مشورہ ہوا، کیا چل رہا ہے۔ ان کا غلام حضرت ابو بکر کا عامر بن فہیرہ، وہ بکریوں کو لے کے جاتا تھا، بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پی لیتے تھے، اور بکریوں کے پیروں سے حضرت عبداللہ کے نشانات جو پیروں کے ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ ماتر 8 برس کی تھی اس واقعے کے موقع، مگر اس واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل حضرت عائشہ کو یاد تھی جو انہوں نے بعد میں حدیثوں کی شکل میں امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں جب ہم حضرت سودا کی بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ اس نکاح کی بات سب سے پہلے کس نے چلائی؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے چلائی تھی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، میں آپ کے حالات دیکھ رہی ہوں، آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ شادی کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے 2 رشتوں کا ذکر کیا تھا، ایک رشتہ حضرت عائشہ کا تھا اور ایک رشتہ حضرت سودا کا تھا۔ حضرت سودا سے نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد شوال سن 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اس نکاح کی بات جب حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس پر ایک سوال کیا، کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بھائی لگتا ہوں، تو اس رشتے کے اعتبار سے تو عائشہ بھتیجی ہیں، بھتیجی سے چاچا کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جواب بھجوایا حضرت خولہ کے ذریعے کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، ایسا رشتہ نہیں ہمارے بیچ میں کہ ان کی بیٹی میرے لیے حرام ہے۔ گویا ایک عرب میں ایک منہ بولے رشتوں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھی، اس رسم کو بھی توڑا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کر کے۔ حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، نکاح ہوا،
खुद हजरत अबू बकर ने निकाह पढ़ाया, 500 दिरहम महर तय हुआ और बड़ी सादगी के साथ निकाह हो गया। निकाह के वक्त सही बुखारी की रिवायत हजरत आयशा कहती है मेरी उम्र 6 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल की थी। अब हमारे बहुत सारे जदीद दौर के उलमा को यह बात हजम नहीं होती। वो कहते भाई ये कैसे पॉसिबल है, 9 साल की लड़की की शादी हो जाए, रुखसती हो जाए, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और सीरत से मेल नहीं खाती है ये बात। तो बाज लोगों ने उसमें यह तहकीक निकाली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा की उम्र 19 बरस थी। वहां जो बुखारी में जो अल्फाज है तिसा, तो रावी से वहां अशरा का लफ्ज छूट गया है, वहां अशरा का लफ्ज भी होना चाहिए तिसा अशरा, 9 साल नहीं 19 साल उम्र थी हजरत आयशा की। मगर भाई ये सारी बातें, ये सब बनावटी बातें। सही बात यह है कि हजरत आयशा की उम्र 9 बरस की ही थी। अगर आप 9 को 19 इसलिए बनाना चाहते हैं कि इस्लाम के दुश्मन खामोश हो जाएं, तो वो 9 को 19 बनाने से भी खामोश नहीं होंगे। वो तो इस पर भी एतराज करेंगे, 19 बरस की लड़की की शादी 50 साल के आदमी से कैसे होगी। वो तो इस पर भी सवाल करेंगे कि अल्लाह के रसूल की 11 शादियां क्यों हुई। तो हम किस किस सवाल का जवाब देंगे। और हाँ, यह सवाल कि 9 बरस की उम्र में शादी कैसे हो गई, होती है भाई। हम अपने मुल्क के माहौल के हिसाब से क्यों हर चीज को परखते, अपने दौर के हिसाब से हर चीज को क्यों परखते। आज हिंदुस्तान में लड़कियां 13-14 साल की उम्र में बालिग होती हैं, अमेरिका वगैरह में 11-12 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। बाज ऐसे ममालिक है जो गर्म ममालिक हैं, अफ्रीका वगैरह में, अरब वगैरह में बाज जगह ऐसी हैं जहां तक मौसम ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहां 10 साल की उम्र में लड़कियां बालिग हो जाती हैं। और यह ना कोई हवाई बात नहीं, मेडिकल साइंस कह रही है 10 साल की उम्र में लड़की बालिग हो सकती है, कोई हैरत की बात नहीं। एक लड़की के बालिग होने में उसके खान पान का, उसके माहौल का, उसकी आबो हवा का, बहुत सारी चीजों का रोल होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में हजरत आयशा से निकाह किया, उस जमाने में 9 साल की उम्र में बच्चियां शादी के लायक होती थीं, इसलिए इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। और यह निकाह अल्लाह ताला की तरफ से कराया गया था। सवाल अगर हम खड़े करते तो सवाल फिर अल्लाह ताला के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे। भाई अल्लाह ताला की मसलहतें थी, हिकमतें थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ना 9-10 साल के आसपास की उम्र में अल्लाह के रसूल के निकाह में आई, और मदीना की तकरीबन 9 बरस की जिंदगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अहम जिंदगी का हिस्सा था, वो हजरत आयशा ने बीवी की हैसियत से गुजारा। अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान उतरता था, कुरान की आयतों को हजरत आयशा पढ़ती थी, सुनती थी, उसकी तफसीर को समझती थी। अल्लाह के रसूल जो बातें घर में बयान करते थे, जो काम करते थे, बीवियों के साथ आपका ताल्लुक कैसा था, बिस्तर पे कैसे सोते थे, यानी अल्लाह के रसूल की जो निजी जिंदगी थी, जो प्राइवेट लाइफ थी, उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हिकमत थी कि एक ऐसी औरत का अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के लिए इंतखाब किया जो 9 से 10 साल के बीच की उम्र में अल्लाह के रसूल के निकाह में। आज बहुत सारे ममालिक में यह कानून है कि यहां लड़की की शादी 18 साल के पहले नहीं हो सकती, 17 साल के पहले नहीं हो सकती। इस्लाम की नजर में बुलूगत क्राइटेरिया है, लड़का या लड़की बालिग हो जाए वो शादी के काबिल हो जाते हैं। यानी वो शादी के बाद की जो जिम्मेदारियां हैं, मियां बीवी का जो ताल्लुक है, अगर उसके काबिल और उसके लायक है तो शादी हो सकती है, इसमें कोई एतराज की बात नहीं। हजरत आयशा का जो ये निकाह हुआ अल्लाह के रसूल के साथ, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी था। आइए उस पर एक दलील मैं आपको दे देता हूं। सही बुखारी की 5125 और सही मुस्लिम की 2438 नंबर की हदीस है। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया कि राईतु के फिल मनाम, आया आयशा शादी के पहले मैंने तुमको ख्वाब में देखा था, मैंने तुमको ख्वाब में देखा था। यजी उबिकी अल मलक फी सरक़तिन मिन हरीर, एक फरिश्ता आया और रेशम के एक टुकड़े में तुम्हें लेकर के आया, रेशम के लिबास में तुम्हें लेकर के आया, और उसने कहा कि हाज़िही इम्राअतुक, अरे अल्लाह के रसूल ये आपकी बीवी हैं, ये आपकी अहलिया हैं। फकशफ्तु अन वजहिकी अस्सौत, तो मैंने तुम्हारा चेहरा खोला, फरिश्ते ने चेहरा कवर किया था, मैंने चेहरा खोला तो मैंने देखा फइज़ा अंति हिया, तुम हो ऐ आयशा, उस रेशम के कपड़े में तुम थी। फकुल तो उसी वक्त मैंने कहा था इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाहि युमज़िही, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दिखाया गया है तो ऐसा हो करके रहेगा। और एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, ये हदीस इमाम बुखारी सही बुखारी में कई जगह पर लाए हैं, लेकिन मैंने जो अभी अल्फाज पढ़े हैं ये इमाम बुखारी किताबुल निकाह के अंदर लाए हैं। और इमाम बुखारी ने बाब क्या कायम किया है,
बाब नजर इलल मरअति क़ब्ल तज़वीज, औरत को शादी के पहले देखा जा सकता है। शरीयत में लड़के को एक बार देखने की, इस हदीस से इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल को हजरत आयशा का चेहरा दिखाया गया, तो हजरत इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं कि बीवी को, होने वाली बीवी को शादी के पहले एक बार देखा जा सकता है, ताकि बाद में शिकवे शिकायतें ना रहें। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से जो निकाह किया उसमें 3 बड़े बड़े पैगाम थे। एक पैगाम तो यह था कि मुंह बोले रिश्ते अहम हैं। भाई हमने किसी को मुंह बोला भाई बना लिया, किसी को मुंह बोली बहन बना लिया, इस रिश्ते की अहमियत है, मगर मुंह बोले रिश्ते की बुनियाद पर इस्लाम में शादी ब्याह की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदियां हैं, वो लागू नहीं होती। हमने किसी को मुंह बोला भाई बोल दिया तो वो अब उसकी बेटियां हमारी भतीजी हो जाएं, ऐसा नहीं है। इस्लाम की नजर में ऐसा नहीं। हमने किसी को मुंह बोला बेटा बोल दिया, अब हमारी बेटी का निकाह उससे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। शादी ब्याह में मुंह बोले रिश्ते रुकावट नहीं बनेंगे। एक रस्म तो अल्लाह के रसूल ने इस निकाह के जरिए तोड़ दी। दूसरा पैगाम यह दिया गया कि निकाह इंसानी समाज की तामीर और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, और निकाह बिल्कुल सादा होना चाहिए, हर किस्म के रस्म और रिवाज से पाक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हैं, आपका निकाह बड़ी सादगी के साथ हज़रत आयशा के साथ हो। अब तीसरा पैगाम यह दिया गया इस निकाह के जरिए, यह निकाह शव्वाल में हुआ। दौरे जाहिलियत में शव्वाल का महीना बड़ा मनहूस समझा जाता था शादी ब्याह के लिए। किसी जमाने में शव्वाल के महीने में कोई वबा फूटी थी, लोग बहुत बीमार हुए थे, बहुत मरे थे, तो लोगों ने कह दिया भाई शव्वाल में निकाह नहीं हो सकता, शव्वाल में पाबंदी। जो हमारे यहां 3, 13, 23 वो लोग मनहूस समझते हैं। बाद लोग सफर के महीने को, अभी तो सफर ही चल रहा है ना शायद, सफर के महीने को लोग मनहूस समझते हैं। हमारे यहां तो औरतें सफर के महीने को तेजी बोलती हैं। इस महीने को तेजी बोलना भी गलत है, हराम है तेजी बोलना इस महीने। इस महीने में अगर कोई ये समझता है बच्चा पैदा होता है तेज होता है, यह भी जहालत है, गलत अकीदा है। इस्लाम की नजर में ये सारे अकीदे बातिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह करके ये पैगाम भी उम्मत को दिया। अच्छा, अब निकाह तो हो गया 6 साल की उम्र में, रुखसती 3 साल के बाद हुई थी, हिजरत के बाद। निकाह हिजरत के पहले हुआ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीना पहुंचे तो अभी फैमिली, हजरत अबू बकर की फैमिली भी और अल्लाह के रसूल की फैमिली भी अभी मक्का में है। तो जब वहां जाकर के कुछ सुकून मिला, कुछ आराम मिला, तो हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम हजरत राफे को और हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा कि जाओ हमारी फैमिली को लेकर के। तो हजरत ज़ैद अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत सौदा को और आपकी बेटियां हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा को, और इसी तरीके से हजरत ज़ैद की बीवी हजरत उम्मे ऐमन को और ज़ैद के बेटे उसामा को, इतने लोगों को लेकर के आए। और हजरत अब्दुल्ला अपनी मां उम्मे रूमान को और अपनी बहनों को हजरत आयशा को और हजरत अस्मा को लेकर के आए। निकाह हो चुका है हजरत आयशा से अल्लाह के रसूल की, अभी रुखसती नहीं हुई है। तो ये लोग जब मदीना पहुंचे तो हजरत सौदा के लिए और हजरत फातिमा और उम्मे कुलसूम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से बिल्कुल सटा हुआ 2 कमरा बनवाया था। वो लोग वहीं पर शिफ्ट हो गई और हजरत अबू बकर की फैमिली अलग एक मकान में शिफ्ट हो गई। उसके बाद जब हजरत आयशा की उम्र 9 साल की हुई, यानी हिजरत के तकरीबन 2 बरस के बाद या हिजरत के 1 बरस के बाद रुखसती हुई। रुखसती कैसे हुई, बड़ा दिलचस्प वाकया सुनिएगा। सही बुखारी के अंदर 3894 और सही मुस्लिम के अंदर 1422 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की जबकि मैं 6 साल की थी। जब हम लोग मदीना पहुंचे तो हम लोग कबीले खजरज के खानदान बनुल हारिस में हम लोगों ने पड़ाव डाला। मदीना पहुंचने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे बाल झड़ने लगे। फवफ़ा जुमैमतन, मेरे बाल इतने छोटे हो गए कि कंधे तक आ गए। जैसे हमारे यहाँ बाज लोगों के यहाँ वो लड़कियां जो बाल रखती हैं, जिसको हमारे यहाँ पट्टा बाल बोलते हैं, कंधे तक का बाल, हजरत आयशा का बाल झड़ करके इतना छोटा हो गया, कहती है फवफ़ा जुमैमतन, कंधे तक का मेरा बाल हो गया। फ़अततनी उम्मी उम्म रूमान, एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, मेरी मां उम्मे रूमान आई और मुझे बुलाने लगी। मुझे पता भी नहीं था वो क्या चाहती हैं, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पर ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। मैं हाँफने लगी, मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। फिर उसके बाद मेरी मां ने मेरा चेहरा धुलवाया, मेरे बाल को धुलवाया और उसके बाद मुझे घर के अंदर लेके गई तो वहां अंसार की कुछ औरतें बैठी हुई थी। तो उन लोगों ने मुझे देख करके कहा कि अलल खैर वल बरका, आओ ये शादी मुबारक हो, ये रुखसती मुबारक हो, वाला खैर ताहिर, तुम बड़ा अच्छा नसीब लेकर के आ रही हो। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे तैयार किया और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दिन के वक्त पहुंचाई गई।
دن کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری رخصتی ہوئی اور اس وقت میں 9 برس کی وانا یومئذ 9 سنین میں 9 برس کی 9 برس کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہو گئی. ظاہر 9 برس کی عمر میں ٹھیک ہے وہ بالغ تھی, شادی کے قابل تھی, جوان تھی, لیکن لڑکپن تو تھا. وہ لڑکپن شادی کے بعد بھی قائم تھا. شادی کے بعد حضرت عائشہ کھیلا کرتی تھی گڑیوں سے. شادی کے بعد بھی ان کے اندر ظاہر ہے کہ عمر کا ایک تقاضا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے. آپ کا جو مشن تھا دنیا کا سب سے سیریس اور سب سے سنجیدہ مشن تھا, مگر اتنے سیریس اور اتنے سنجیدہ مشن پر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے کھلواڑ کو, ان کے یعنی بچپن کا جو شوق تھا اس پر آپ نے پابندی نہیں لگائی. آپ نے ان کے شوق اور ان کی عمر کے تقاضے کو نبھایا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے. بھئی حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی کوئی بیوی کنواری نہیں تھی, یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے. اگر نبی کی شادی حضرت عائشہ سے نہ ہوتی تو ہمارے نبی تو اسوہ ہے نا, پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. تو ہمارے نبی ایک شوہر کی حیثیت سے ان کے لیے تو نمونہ ہو جاتے جن کے گھر میں مطلقہ عورت آ رہی ہے, بیوہ عورت آ رہی ہے. لیکن ہمارے نبی ان کے لیے نمونہ کیسے بنتے جو کنواری لڑکی کو اپنے گھر میں شادی کر کے لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی شکل میں ایک کنواری بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جو محبت کیا ہے, ان کے جو نخرے اٹھائے ہیں. بھئی کنواری لڑکی کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں, میچورٹی کم ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہے 9 برس کی, اس 9 برس کی زندگی میں اللہ کے رسول نے بڑے ناز ان کے دیکھے ہیں, اور میں ابھی آگے ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت عائشہ کی تعلیم ظاہر ہے کہ 9 سال کی عمر میں تو رخصتی ہو گئی. 9 برس تک حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں تھی. اور حضرت عائشہ کے باپ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. ابو بکر اپنے پورے خاندان میں علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر ہیں. علم الانساب جانتے ہیں؟ علم الانساب کا مطلب ہوتا ہے حسب نسب کی جانکاری, کس کا نسب کہاں جاتا ہے, کس کے باپ دادا کون ہے, کس کا خاندان کہاں تک پہنچتا ہے, اس علم کو علم الانساب کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر اس فن کے بڑے ماہر تھے. حضرت عائشہ نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا. حضرت ابو بکر سے ان کی بیٹی نے شاعری کا شوق بھی سیکھا. عربی جو شاعری ہوتی تھی, شعر و ادب کا بھی بڑا بہترین ذوق تھا حضرت عائشہ کا. حضرت ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بھی آتا تھا. یہ فن بھی حضرت عائشہ نے اپنے باپ سے سیکھا. اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کے اندر جو سب سے بڑی خاص بات تھی, معاملات کو سلجھانے کی. بڑے بڑے مسائل میں لوگ آ کر کے حضرت ابو بکر سے مشورہ لیتے تھے. اپنے باپ کو قریب سے حضرت عائشہ نے دیکھا تھا, تو یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ کے اندر تھی. پھر جب نبی کے گھر میں آ گئی, اب تو بھئی نبی کا مشن ہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کا کام ہے تمہیں قرآن سکھانا, رسول کا کام ہے تمہیں حدیث سکھانا. اب رسول قرآن سکھا رہے, حدیث سکھا رہے. اور حضرت عائشہ کا حجرہ اسی مسجد کے اندر, اسی مسجد سے سٹا ہوا ہے. حضرت عائشہ اپنے حجرے سے اللہ کے رسول کے خطبے سنتی تھیں, اللہ کے رسول کے دروس سنتی تھیں. پھر گھر کے اندر اللہ کے رسول جو باتیں کرتے تھے, جو کام کرتے تھے, گھر کے اندر کی جو مصروفیات تھیں, حضرت عائشہ نے اس کو قریب سے دیکھا. تو حضرت عائشہ کی جو نالج تھی, جو علم تھا, وہ تمام اللہ کے رسول کی بیویوں میں سب سے ٹاپ کا تھا. اس لیے کہ باقی بیویاں مطلقہ تھی, بیوہ تھی. کچھ ایسی بیویاں بھی تھیں جو پچھلے شوہر کی اولاد لے کر کے آئی تھی, ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں. حضرت عائشہ کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ذمہ داری تھی تو رسول کو خوش رکھنے کی ذمہ داری تھی, رسول کو راضی رکھنے کی ذمہ داری تھی. اور حضرت عائشہ اس عمر میں تھی جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. بھئی 9 سال کی عمر میں لڑکے لڑکیاں ہمارے یہاں مدرسے میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 برس کی عمر میں ام المومنین بن کر, نبی کی بیوی بن کر اس کائنات کے سب سے عظیم مدرسے میں داخل ہوئی ہیں, جہاں ڈائریکٹ قرآن اتر رہا ہے, جہاں حدیثوں کا درس ڈائریکٹ ہو رہا ہے, جہاں اسلام کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. تو یہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک خاص بات ہے, اور بیویوں کے یہاں یہ چیز نہیں ملتی. اسی لیے تمام بیویوں میں سب سے زیادہ اگر حدیث کی روایت کسی سے ملتی ہے تو حضرت عائشہ سے ملتی ہے. 2210 روایتیں حضرت عائشہ سے ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں, اور 2210 روایتوں میں 174 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں متفق علیہ روایتیں ہیں. 2210 حدیثیں یاد کرنے میں ہم لوگوں کو پسینہ چھوٹ جائے گا. حضرت عائشہ نے وہ 2210 حدیثیں یاد کی, لکھنا نہیں آتا تھا ان کو, انہوں نے یاد کی اور امت تک پہنچائی. اور نبی کے بعد تقریباً 47 برس حضرت عائشہ زندہ تھی. سن 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے.
47 बरस तक हजरत आयशा नबी के बाद भी उम्मत को दीन की बातें सिखा रही हैं। बड़े बड़े मसाइल में सहाबा इनसे मसाइल पूछते थे, इनसे फतवे पूछते थे। चुनांचे हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं, बहुत बड़े साहबी हैं, कहते हैं कि मां अशकल अलैना असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन कत्तु फसअलना आयशा मिनहु। सहाबा के ऊपर जब भी किसी मसले में कोई परेशानी आती, कोई मसला समझ में ना आता, तो हम अम्मा आयशा के पास जाते और उनसे पूछते, इल्ला वजदना मिनहु इल्मा, अम्मा आयशा के पास उस मसले का जरूर कोई ना कोई हल। इसी तरीके से हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, ये ताबई हैं, कहते हैं मा राइतु अहदन अअलम बिसुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अफक़हा, और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का हजरत आयशा से बड़ा कोई आलिम मैंने नहीं देखा। किसी मसले में अगर हजरत आयशा की राय की जरूरत हो तो उनकी राय से बेहतरीन किसी की राय मैंने नहीं देखी। वला अअलम बिआयतिन फीमा नज़लत, और कुरान की कोई आयत क्यों उतरी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इल्म भी हजरत आयशा से बढ़ के किसी के पास नहीं। हजरत मसरूक बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, इनसे पूछा गया कि हल कानत आइशतु तालमुल फराइज, क्या हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फराइज का इल्म जानती थी? फराइज का इल्म समझते हैं आप? जमीन जायदाद का जो बंटवारा होता है इस्लाम के एतबार से, बाप को कितना मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, इस इल्म को इल्म फराइज कहा जाता है। बड़ा टफ इल्म है, बड़ा मुश्किल इल्म है ये। तो हजरत मसरूक से किसी ने पूछा कि क्या अम्मा आयशा को फराइज आता था? तो हजरत मसरूक क्या फरमाते हैं, हां वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लक़द रअयतु मशीखत असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूनहा अनिल फराइज, मैंने बड़े बुजुर्ग सहाबा को, बड़े बूढ़े बूढ़े सहाबा को देखा कि वो हजरत आयशा से फराइज का इल्म लेते हैं। इमाम ज़ुहरी कहते हैं, लौ जुमिया इल्म आइशता व इला इल्म जमीन निसा, अगर अम्मा आयशा का इल्म पूरी दुनिया की औरतों के इल्म के साथ मिला दिया जाए, लकान इल्म आइशता अफजल, तो आयशा का इल्म अफजल होगा, उनका इल्म ज्यादा बेहतर होगा। यह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इल्मी मकाम है मेरे प्यारे भाइयों, इसको हमेशा हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए। हजरत आयशा कुंवारी थी, कुंवारे होने की वजह से जाहिर है कि इनके अंदर नजाकत ज्यादा थी, नाज ज्यादा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाज उठाए हैं। आइए मैं दो तीन मिसालें इसकी दे देता हूं। एक मरतबा ऐसा हुआ, मुस्नद अहमद की रिवायत है, 26,277 नंबर की हदीस है। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी एक सफर में गए हुए थे और उस वक्त मैं कमसिन थी, लम अहमलिल लहम, मेरे बदन पे गोश्त नहीं चढ़ा था, मैं ज्यादा मोटी नहीं थी, वलम उबदिन, मैं ज्यादा मोटी नहीं थी। फकाल लिन्नास, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा तकद्दमू, तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तालई हत्ता उसाबिकी, आयशा चलो हम दोनों दौड़ते हैं और देखते कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ का मुकाबला करते हैं। फसाबक्तुहु, हजरत आयशा कहती हैं मैंने रसूल के साथ दौड़ का मुकाबला किया, रसूल के साथ मैंने रेस लगाई। फसबक्तुहु, और मैं रसूल से आगे निकल गई। फसकतानी, मैं हंसने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब मैं कुछ और टाइम हुआ और मेरे बदन पे गोश्त चढ़ा, वह बुदीन तौर में थोड़ी मोटी हो गई, वह नसी तौर में वो वाकया भूल गई। फिर एक मर्तबा मैं सफर में निकली तो अल्लाह के रसूल ने वही सहाबा से कहा कि थोड़ा आगे निकलो। सहाबा जब थोड़ा आगे निकल गए, तन्हाई आ गई। बीवी के साथ हंसी मजाक तन्हाई में करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए। एक सबक ये भी मिला। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से कहा चलो हम दोनों एक मर्तबा फिर दौड़ लगाते हैं। अम्मा आयशा कहती है जब इस बार मैंने दौड़ लगाई, फसबकनी, अल्लाह के रसूल मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई, अल्लाह के रसूल आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल हंसने लगे और कहने लगे हाज़िही बितिल का, आयशा कैसा लगा उस दिन का बदला आज मैंने दे दिया तुमको। ये ताल्लुक था अल्लाह के रसूल का हजरत आयशा के साथ। तमाम बीवियों में हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल के निकाह में जितनी बीवियां आई, उन तमाम बीवियों में अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करते थे तो अम्मा आयशा से करते थे। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते थे हजरत आयशा से कि हजरत आयशा कब नाराज हैं और कब खुश हैं इसको भी अल्लाह के रसूल समझ जाते। सही बुखारी की 5228 और सही मुस्लिम की 2439 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा मुझसे फरमाया कि इन्नी लअअलमु इज़ा कुन्तु राज़ियतन, ऐ आयशा मैं जान जाता हूं, मुझे पता लग जाता है कि तुम कब मुझसे खुश हो, व इज़ा कुन्ति अलैया गज़बा, और कब तुम मुझसे नाराज हो। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आपको कैसे पता चल जाता है, कैसे आप जान जाते हैं? कहा कि आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो
तो तुम्हें अगर किसी बात पे कसम खानी होती है तो तुम कहती हो ला व रब्ब मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो ला व रब्ब इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। तुम्हारे कसम खाने के अंदाज से मैं समझ जाता हूं कि आयशा मुझसे नाराज चल रही है। अब अम्मा आयशा ने कितना प्यारा जवाब दिया, जरा वो सुनिए। अम्मा आयशा कहती हैं अजल अजल या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने जो अलामत बताई है, जो पहचान बताई है मेरे नाराज होने की, बिल्कुल सही बताई है। लेकिन अल्लाह के रसूल सुन लीजिए, मा अहजुरु इल्ला इस्मक, मैं नाराजगी में भी आपका नाम छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं। आपकी मोहब्बत दिल से नहीं निकलती है। गुस्सा आता है, नाराजगी है, मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा होता है, कभी कभी नाराजगी आती है, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं आपका नाम छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती। यह ताल्लुक था अम्मा आयशा से। एक मर्तबा मस्जिद नबी में ईद का दिन था। सूडानी कुछ लोग आए थे, वो अपने नेजों और अपने भालों से खेल खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। हजरत आयशा की नजर पड़ी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा इनका खेल देखना चाहती हो तुम? ताकि हाँ अल्लाह के रसूल मैं देखना चाहती हूं। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और हजरत आयशा से कहा कि मेरे कंधे पर अपना सर रख करके तुम देख सकती हो। कहती हैं खद्दी अला खद्दी फवजा तो खद्दी अला खद्दी, मैंने अपना गाल अल्लाह के रसूल के गाल के साथ मिला करके, अपना रुखसार अल्लाह के रसूल के रुखसार के साथ मिला करके आपके कंधे पर मैं सर रख करके टेक करके मैं देखती रही, यहां तक कि जब मैं थक गई तब मैंने अल्लाह के रसूल कहा कि अल्लाह के रसूल अब मैं जाना चाहती हूं। तब मुझे अल्लाह के रसूल ने वहां से आप हटे। यानी उतनी देर तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के लिए खड़े रहे, अम्मा आयशा के लिए खड़े रहे। ये ताल्लुक था, ये मोहब्बत थी। तो जाहिर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, उसवा है। अपनी बीवियों के साथ सुलूक के मामले में भी अल्लाह के रसूल हमारे लिए नमूना है। जब सूरह अहज़ाब की वो आयत उतरी, जब एक मर्तबा अल्लाह के रसूल की बीवियों ने यह मुतालबा किया कि हमारा सालाना जो खर्चा है वो बढ़ाया जाए, तो सूरह अहज़ाब की वो दो आयतें उतरी कि ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, इन कुन्न तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला, कि ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चमक दमक चाहिए, तो आओ मैं दुनिया का माल दे देता हूं, दुनिया का माल ले लो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। वइन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता, और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम्हें अल्लाह से प्यार है, तुम्हें रसूल से प्यार है, तुम्हें आखिरत में अपना घर चाहिए, तो आओ तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, तुम रसूल की इताअत करती रहो, तुम्हें अल्लाह ताला अजीम अजर से नवाजेगा। जब यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हजरत आयशा के पास आए और यह आयत पढ़ के कहा कि आयशा, मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं, मगर जल्दी नहीं है। तुम अपने मां बाप से मशवरा कर लो, अपने घर वालों से मशवरा कर लो, उसके बाद तुम बताओ कि तुम्हें मेरे घर में रहना है या नहीं रहना है। तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम्हारा फैसला क्या है। हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया। सही बुखारी की 4786 और सही मुस्लिम की 1475 नंबर की मुत्तफक अलैह रिवायत है। हजरत आयशा ने कहा, अफी हाजा अस्तान रबवैया, अरे अल्लाह के रसूल आप क्या समझते हैं, ये ऐसा मसला है कि मैं अपने मां बाप से मशवरा करूंगी? मतलब मुझे इस बारे में अपने मां बाप से पूछना पड़ेगा, मुझे आपसे मोहब्बत है कि नहीं, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं? मैं आंख मूंद करके अल्लाह के रसूल ये फैसला करती हूं, मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे रसूल चाहिए, मुझे आखिरत में अपना घर चाहिए। अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए हजरत आयशा के जवाब से। तो रसूल के साथ को नहीं छोड़ा हजरत आयशा ने। इतना बड़ा ऑप्शन दिया गया अल्लाह की तरफ से, मगर रसूल के साथ रूखी सूखी खाने के लिए तैयार है। भाई अल्लाह के रसूल के घर में रह करके 2-2 महीना भी ऐसा गुजरा है हजरत आयशा के ऊपर कि घर में चूल्हा नहीं जला है, मगर वो सारे हालात गवारा हैं। रसूल की रफाकत, रसूल का साथ रहना, ये इसको नहीं छोड़ सकती, इसको छोड़ना गवारा नहीं है। हजरत आयशा 9 बीवियों के दरमियान रहती थी, यानी उनको छोड़ करके 8 बीवियां और थी अल्लाह के रसूल की जो साथ में रहती थी। जाहिर है कि एक फितरी चीज होती है कि सौतन से खुश नहीं होती। भाई दुनिया की सबसे नेक औरत भी है तो औरत है, लेकिन हजरत आयशा इतनी सारी सौतनों के झगड़े भी हुए हैं आपस में, यानी हंसी मजाक भी हुआ, नोक झोंक भी हुई है, मगर किसी भी बीवी से, अल्लाह के रसूल की किसी भी बीवी से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को शिकायत नहीं। किसी के बारे में कोई ऐसा कभी लफ्ज नहीं कहा कि किसी को बुरा भला कहा, बल्कि तारीफ की है। अल्लाह के रसूल की शादी जब हजरत सफिया से हुई, हजरत सफिया ये यहूदी सरदार की बेटी थी, जंग खैबर के मौके पर हजरत सफिया से शादी हुई थी। यहूदी सरदार की बेटी थी और हजरत सफिया को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। अल्लाह हजरत आयशा खुले दिल से तारीफ करती, कहती मैं रसूल की तमाम बीवियों में सबसे बेहतरीन खाना बनाती थी हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला।
इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की एक बीवी थी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश। ये अल्लाह के रसूल की फूफी की बेटी थी। अब जाहिर है कि रिश्ते के एतबार से अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा करीब है, तो इनको बड़ा नाज भी था कि मैं अल्लाह के रसूल के खानदान की हूं, आपकी फूफी की बेटी हूं। तो हजरत आयशा कहते हैं कि यही वो बीवी थी जो मुझसे मुकाबला करती थी, जो मेरी टक्कर की थी। हियल्लती कानत तुसामीनी, जो ये कह सकती थी मैं आयशा की टक्कर की हूं, और कहती थी लम अरा इमरातन कत्तु खैरन फिद्दीन मिन ज़ैनब, मैंने ज़ैनब से ज्यादा दीनदार औरत नहीं देखा, अल्लाह से डरने वाली नहीं देखा, सच बोलने वाली नहीं देखा, उनसे ज्यादा रिश्ता जोड़ने वाली और उनसे ज्यादा सदका करने वाली मैंने औरत को नहीं देखा। तो सौतेली यानी सौतनों के साथ हजरत आयशा का यह सलूक था। अच्छा, सौतेली औलादों के साथ कैसा सलूक था? हजरत आयशा का जब निकाह हुआ अल्लाह के रसूल के साथ, तो हजरत उम्मे कुलसूम थी सौतेली बेटी, हजरत फातिमा थी, हजरत ज़ैनब की शादी हो चुकी थी। जब रिश्तों में सौतेला का लफ्ज आ जाता है तो वो रिश्ते बड़े करीब के रिश्ते होकर के भी दूर हो जाते हैं कि भाई ये मेरी सौतेली बेटी है, ये मैं इसकी सौतेली मां हूं। मगर पूरी तारीख में और हदीस की किसी रिवायत में ऐसा नहीं मिलता कि हजरत आयशा से और हजरत फातिमा से कभी कोई झगड़ा हुआ हो, बल्कि हजरत फातिमा हो, चाहे हजरत उम्मे कुलसूम हो, चाहे हजरत ज़ैनब हो, इनकी तारीफ और इनके जो फजाइल है वो हजरत आयशा ने खुले दिल के साथ बयान किया। हजरत ज़ैनब के बारे में हजरत आयशा की रिवायत है, ये रसूल की सबसे बड़ी बेटी थी और रसूल इससे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत ज़ैनब की एक बेटी थी उमामा, अल्लाह के रसूल की नवासी थी उमामा। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे आपकी ये नवासी आपके कंधे पे चढ़ जाती थी। हजरत आयशा ने ये रिवायत बयान की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की लख्त जिगर आपकी सबसे छोटी बेटी, उनके बारे में हजरत आयशा की रिवायत कहती है मैंने रसूल से ज्यादा मिलती जुलती किसी की चाल चलन अखलाक किरदार मैंने फातिमा के अलावा किसी और के अंदर नहीं देखा। और अहले बैत की फजीलत पर इसी मस्जिद में मैंने तकरीर की थी, आपको याद होगा अहले बैत की फजीलत में वो मशहूर रिवायत जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर में हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हजरत हसन और हुसैन को लिया, वो रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है और वो रिवायत बयान करने वाली हजरत आयशा है। आज अफसोस की बात है कि कुछ लोग अहले बैत से मोहब्बत का दावा भी करते हैं और हजरत आयशा को लान तान भी करते हैं, हजरत आयशा को बुरा भला भी करते हैं। उनके सामने अम्मा आयशा बोल तो भड़क जाते हैं, बोले हम आयशा को अम्मा नहीं मानती। तुमसे कहता कौन है कि तुम अम्मा मानो? भाई आयशा तो मोमिनों की मां है ना, आयशा मोमिनों की मां है, अब जो मोमिन है वो मां मानेगा। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी तमाम सौतेली बेटियों के साथ भी बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी। हजरत आयशा की जिंदगी का एक बड़ा अहम वाकया है वाक़या इफ्क, जब उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। और यह पूरा वाकया बड़ा लंबा वाकया है, मैं चाहता हूं कि उसको मुख्तसर हजरत आयशा ही के अल्फाज में मैं आपके सामने बयान करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनु मुस्तलक से लौट रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला, तमाम लोग अपना फ्रेश होने लगे, खाना पीना करने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत करने के लिए गई, वापस आई तो उन्होंने अपने गले पर हाथ डाला तो देखा कि हार नहीं, जहां पे वो क़ज़ाए हाजत करने गई थी वहां पे उनका हार गिर गया था। वो वापस उसको तलाश करने गई, हार मिल गया और इधर काफिले की रवानगी का टाइम हो गया। हजरत आयशा जिस ऊंट पर सवार थी, जिस हौदज पर सवार थी, हजरत आयशा का वजन इतना कम था, हौदज उठाने वालों को लगा कि हजरत आयशा इसके अंदर मौजूद हैं और वो बगैर हजरत आयशा को लिए हुए वो ऊंट वहां से चल दिया। अब काफिला चला गया। अब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब वहां आई तो देखा कि यहां तो कोई है ही नहीं, सारे लोग जा चुके हैं। तो ज़हीन इतनी थी, होशियार इतनी थी कि जहां पर उनका ऊंट था वहां पे जाकर के लेट गई कि तलाश करने वाले आएंगे तो यहीं आएंगे और मैं जहां थी वहां से मुझको ले लेंगे। कहती है मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई। इतने में एक सहाबी थे हजरत सफवान बिन मुअत्तल सुलमी रजी अल्लाह तआला, इनकी जिम्मेदारी थी काफिले के पीछे पीछे रहते थे, कोई सामान छूट गया हो, कोई बच्चा वगैरह छूट गया हो सामान, तो वो पहुंचा देते थे। उनकी नजर पड़ गई मेरे ऊपर। आयत हिजाब, पर्दे की आयत के नाज़िल होने के पहले उन्होंने मुझे देखा था तो पहचान गए। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। मेरी नींद खुल गई, मैंने फौरन अपना चेहरा पर्दे से ढाका, चादर से ढाका। उसके बाद हजरत आयशा कहती उन्होंने इसके अलावा कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को बिठाया, मैं ऊँटनी पर सवार हो गई। उसके बाद वो ऊँटनी की नकेल पकड़ करके काफिले तक पहुंचे। इस काफिले में मुनाफिकीन भी थे और मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्लाह इब्न उबई, वो भी इस काफिले में मौजूद था। जब हजरत सफवान हजरत आयशा को इस तरीके से लेकर के आए तो उसी दिन से अब्दुल्लाह इब्न उबई ने हजरत आयशा के कैरेक्टर के बारे में, उनके किरदार के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया।
हजरत आयशा कहती है मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैं मदीना पहुंची, मेरी तबीयत खराब थी, मैं बीमार थी। मुझे पूरे मदीना में ये खबर उड़ चुकी है और मुनाफिक लोग मजे ले लेके बयान कर रहे हैं कि नबी की बीवी सफवान के साथ जो है गलत काम करते हुए पकड़ी गई। इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। उसमें मुनाफिकों के साथ 3 मुसलमानों का नाम भी मंजर आम पर आ गया। एक हजरत हस्सान बिन साबित का नाम आया, एक हजरत मिस्ता बिन उसासा का नाम आया, और एक अल्लाह के रसूल की साली थी, हजरत ज़ैनब की बहन थी, हमना बिनत जहश, उनका नाम आया। बाकी तो सब मुनाफिक लोग थे, ये 3 मुसलमानों का नाम भी आया। हजरत आयशा कहती है कि एक दिन हजरत मिस्ता की जो मां थी, जो मेरे अब्बू की खाला लगती थी, वो मेरे घर आई थी। तो सुबह सुबह हम लोग कज़ाए हाजत करने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में कहीं पर उनका पैर फिसल गया। तो उन्होंने गुस्से में कहा, तई सा मिस्ता, हलाक हो जाए मेरा बेटा मिस्ता, बर्बाद हो जाए मेरा बेटा मिस्ता। जैसे हमारे यहां बाज औरतें कहते हैं ना गुस्से में, मिट्टी में मिल जाए, माटी में मिल जाए, इस तरीके का जुमला अरब में भी बोलते थे लोग। तो मां ने अपने बेटे का नाम लेके कहा मेरा बेटा बर्बाद हो जाए। तो हजरत आयशा ने कहा कैसी बात कर रही हैं आप? आपका बेटा इतना बड़ा सहाबी है, ग़ज़वे बद्र में शामिल होने वाला सहाबी, आप उसके बारे में ऐसी बात कर रही हैं? हजरत उम्मे मिस्ता जो थी, मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा की मां जो थी, उन्होंने कहा कि तू इतनी भोली और नादान है, तुझे कुछ पता नहीं मदीने में क्या बातें चल रही हैं। अब उन्होंने वो सारी बातें बताई हजरत आयशा। अब हजरत आयशा कहती है मेरी बीमारी और बढ़ गई। अच्छा, फिर हजरत आयशा कहती है कि जब मैं मदीना से वापस आई, मैं बीमार थी, अल्लाह के रसूल मेरे पास आते थे, मैंने महसूस किया कि अल्लाह के रसूल का रवैया मेरे साथ पहले जैसा नहीं है। वो लुत्फ, वो रहमत, वो करम मैंने महसूस नहीं किया जो पहले था। अल्लाह के रसूल मेरे पास आते थे, बैठते थे, हालचाल लेते थे, चले जाते थे, बस। उसके बाद हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं, मायके जाना चाहती हूं। अल्लाह के रसूल नहीं जा सकते। हजरत आयशा कहती है कि जिस दिन मुझे यह पता चला, उस दिन से मैं रात में सिर्फ एक काम था मेरा, लम यरक़ा ली, मेरे आंसू नहीं रुकते थे, मेरे आंसू नहीं रुकते थे और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, मैं रात भर रोती रहती थी। उसके बाद जब बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पे आए, खुतबा दिया आपने, और खुतबे के बाद आपने कहा कि ऐ लोगों, अब्दुल्लाह इब्न उबई की तरफ इशारा करके आपने कहा कि कौन है जो मुझे उस आदमी से निजात दे और उस आदमी से मुझे माफ करे, उस आदमी के शर से मुझे दूर करे जो मेरे अहलो अयाल पर झूठा इल्जाम लगाता है, जबकि मैं अपने अहलो अयाल के बारे में जो जानता हूं, भलाई की बात जानता हूं। मैंने अपने अहलो अयाल को, अपनी फैमिली को कभी कोई गलत काम करते नहीं देखा, और जिस आदमी का नाम लेकर के वो मेरी फैमिली पर इल्जाम लगा रहे हैं, उस आदमी के बारे में मैं जानता हूं कि वो इंतहाई नेक इंसान। अल्लाह के रसूल ने जब मिंबर पर यह बात कही तो एक सहाबी खड़े हुए जिनका ताल्लुक कबीले अंसार के कबीले औस से था, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने बिल्कुल सही बात है, सही बात कही है, आप उस आदमी का नाम बताइए, अगर वो हमारे कबीले का, हम गर्दन मार देंगे। तो फिर कबीले खजरज का एक आदमी, एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारे कबीले का होगा तुम नहीं मारोगे, हमारे कबीले का होगा तो हम मार देंगे। अब ये अंसार में जो 2 कबीले थे, औस और खजरज, इनको आपस में लेकर के लड़ाई होने लगी, चूंकि अब्दुल्लाह इब्न उबई का ताल्लुक कबीले खजरज से था। तो अब बात खुद अंसारी सहाबा में आपस में झगड़ा होने लगा। अल्लाह के रसूल ने सबको चुप कराया, खामोश कराया। उसके बाद आप मिंबर से उतरे। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि अली तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है इस मामले में। हजरत अली ने एक उसूली बात कही। बाज लोग इस हदीस का गलत मतलब निकालते हैं कि हजरत अली को हजरत आयशा से कोई अदावत थी। हजरत अली ने एक उसूली बात की। हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपके लिए औरतों के मामले में तंगी नहीं रखी है। अगर आपको लगता है आप डिस्टर्ब हैं, आप किसी और बीवी से निकाह कर लीजिए, आप अपनी नौकरानी को, अपनी खादमा को बुलाइए, लौंडी को बुलाइए, वो सही बात बता देगी आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा इब्न ज़ैद को बुलवाया। उनसे आपने पूछा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके अहले अयाल के बारे में जो जानता हूं, भलाई जानता हूं, मैं कुछ गलत नहीं जानता हूं आपके फैमिली के बारे में। फिर आपने हजरत आयशा की लौंडी को बुलवाया, हजरत बरीरा को, तो तू बता तू क्या जानती है आयशा के बारे में। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, आपकी फैमिली, आपके परिवार के बारे में मैं सिर्फ भलाई जानती हूं, खैर जानती हूं। हां, यह जरूर है, उम्र कम है, लड़कपन है, कभी कभी आटा गूंथ करके रखती हैं, सो जाती हैं, बकरी आती है आटा लेके चली जाती है, इस हद तक वो थोड़ी लापरवाही का मादा है। बाकी मैं आपके अहले अयाल के बारे में खैर और भलाई जानती हूं। अब बड़ा मामला देखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर आए, यानी अपने ससुराल आए, हजरत अबू बकर के घर आए। आने के बाद आपने सलाम किया, हजरत आयशा के पास बैठे
خطبہ دیا، حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد کہا کہ اما بعد، اے عائشہ انہو قد بلغنی عنک کذا و کذا، اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے، فَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللہ، اے عائشہ اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ثابت کر دے گا، وَإِن كُنْتِ عَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اے عائشہ اگر واقعی میں تم سے کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، ثم تابا، پھر توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں 3 دن سے لگاتار رو رہی تھی، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، مگر نبی نے جب یہ جملہ کہا میرے آنسو تھم گئے۔ بھئی کبھی کبھی انسان جب بہت دکھ میں آتا ہے نا تب روتا بھی نہیں، تب آنسو بھی تھم جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں مجھے بہت تکلیف پہنچی اللہ کے رسول کے جملے سے، یعنی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ کر دو۔ کہتی ہے میری آنکھیں ایک دم، میرے آنسو ختم، ایک قطرہ میری آنکھ میں آنسو نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ ماں نے کہا میں کیا جواب دوں، میں رسول کی بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا آپ جواب دیجئے، والد نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میری عمر کم تھی، مجھے قرآن اتنا ابھی یاد بھی نہیں تھا، لیکن میں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، میں نے کہا کہ واللہ لقد علمت، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے، لقد سمعتم بہذا الحدیث، آپ لوگوں نے اس بارے میں سنا ہے، حتی استقر فی انفسکم، یہ بات آپ لوگوں کے دل میں جم گئی ہے، وصدقتم بہ، اور آپ لوگوں نے اس بات کو سچ مان لیا ہے، فلئن قلت لکم، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بے گناہ ہوں، میں پاک دامن ہوں، لا تصدقونی، تو تم لوگ میری بات، آپ لوگوں میں سے کوئی میری بات نہیں مانے گا، ولئن اعترفت لکم بامر، اور اگر میں اعتراف کر لوں کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے تو، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لتصدقوننی، تو آپ سب میری بات کو سچا مانیں گے کہ ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ یعنی اگر میں اپنی پاک دامنی کی بات کروں گا کوئی میری بات نہیں مانے گا، میں اگر جھوٹ موٹ کا اعتراف کروں سب میری بات مان لیں گے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فواللہ لا اجد لکم مثلا، مجھے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے، ایک ہی مثال ملتی ہے جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل، میں بہترین صبر کر لوں گی، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور آپ لوگ جو بات کرتے ہیں میں اس پر اللہ سے مدد طلب کروں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اتنا جواب دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، یعنی جو سمٹمز تھے، جو علامتیں تھیں، جب قرآن حضرت جبرائیل لے کر کے آتے تھے، جب وہی نازل ہوتی تھی، وہ سمٹمز ظاہر ہو گئے، وہ علامتیں ظاہر ہو گئی، ہم سمجھ گئے کہ رسول کے اوپر قرآن اتر رہا ہے۔ اور اسی موقع پر سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 20 تک 10 آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میری بے گناہی اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں اللہ کلام کرے گا اور میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اللہ کے رسول خواب میں دیکھ لیں گے میرے بارے میں، میری پوزیشن کلیئر کر دی جائے گی، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، 10 آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تو تم نے فوراً یہ کیوں نہیں کہہ دیا ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ کھلا ہوا الزام ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ 10 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے کہا عائشہ مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ اب جب اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تو اب حضرت عائشہ کے ماں باپ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے بڑے ناز سے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں گی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، میرے رب نے میری بارات میں قرآن کی آیتیں نازل کی۔ تو یہ حضرت عائشہ ہے، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عائشہ کے پاک دامن ہونے کی یہ آیتیں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 20 تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں جن کی پاک دامنی میں اور جن کی برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، آپ کی کے انتقال کے وقت اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے تو آپ کی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام اما عائشہ یعنی ہماری ماں اور اللہ کے رسول کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ، میں ان کے گھر میں گزاروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کہتے تھے اینا انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ تمام بیویاں سمجھ گئیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں. تمام بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دی. صحیح بخاری کی روایت ہے 4450 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 2443 نمبر کی. تمام بیویوں نے اجازت دی کہ اللہ کے رسول آپ جہاں چاہے وہاں رہ سکتے ہیں. فکان فی بیت عائشہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. حتی مات عندہا, اور حضرت عائشہ ہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ کہتی ہیں فمات فی اليوم الذی کان یدور علیہ, اللہ کے نبی کا انتقال سوموار کو ہوا. ہفتے میں سوموار کا دن ایسا تھا جس دن اللہ کے رسول کی باری میرے گھر پڑتی تھی. تو میری باری والے دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. اور جب انتقال ہوا فقبضہ اللہ وان رأسہ لبین نحری وساری, اللہ کے نبی میری گود میں, میرے پہلو میں, میرے پیر کے اوپر اور میرے یعنی ناف سے لے کر کے سینے کا درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول اپنا سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے. تو اس حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھایا. وَخَالَتَ رِيقُهُ بِرِيقِي, اور میرا تھوک, میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا. جب اللہ کے رسول کی وفات کے پہلے اللہ کے رسول نے مسواک کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا تھا اور وہی مسواک اللہ کے رسول کو کرائی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا تھوک, میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا. تو میرے بھائیوں, یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. ان کی عظمت یہ ہے, ان کا مقام یہ ہے. اللہ کے نبی سے حضرت عمر بن عاص نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت, ای الناس احب الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول من الرجال, مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ قال ابوہا, عائشہ کے باپ سے. پھر پوچھا اس کے بعد کس سے ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب, پھر حضرت عمر سے ہے. اس کے بعد آپ نے اور لوگوں کا نام لیا. یہ صحیح بخاری کی 3662 اور صحیح مسلم کی 2384 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے, جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی تھی تو لوگ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس تحفے بھجواتے تھے. اللہ کے رسول چونکہ حضرت عائشہ کے پاس سب سے زیادہ خوش رہتے تھے تو جس دن حضرت عائشہ کے پاس باری رہتی تھی اس دن زیادہ تحفے آتے تھے. لوگوں کے تحفے تحائف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن زیادہ آتے تھے. اس پر دوسری بیویوں کو اعتراض ہوا. حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کو شکایت ہے کہ تمام لوگ تحفے آپ کے پاس تبھی بھیجتے ہیں جب آپ حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح بخاری کی 2581 اور صحیح مسلم کی 2442 نمبر کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ, مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ. فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ, عائشہ کے علاوہ کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ جس کے چادر میں, جس کے کپڑے میں لیٹا ہوں, میں عائشہ کے ساتھ بستر پہ لیتا ہوں, ایک لحاف میں, ایک کپڑے میں, ایک چادر میں, اس حال میں میرے اوپر قرآن اترتا تھا. یہ مقام میری بیویوں میں کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہے. یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت عائشہ کو حاصل ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ وہ بیوی ہے اللہ کے رسول کی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام آ کر کے سناتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی 3217 اور صحیح مسلم کی 2447 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام سنا رہے ہیں. فقالت, تو حضرت عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جبریل کے اوپر بھی اللہ کا سلام ہو, رحمت ہو, برکت ہو. اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول جبریل آپ کو نظر آتے ہیں, مجھے نظر نہیں آتے, یہ مقام ہے آپ کا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے سلام کرتے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عرب میں کھانا بنتا تھا جس کا نام تھا سرید, اس میں گوشت میں روٹی وغیرہ ملا کر کے بناتے تھے. جیسے ہمارے ہاں وہ مالیدہ جس کو کہتے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے, عرب میں کیا ہوتا تھا گوشت اور روٹی وغیرہ کو ملا. جیسے ہمارے ہاں مئو کے اندر ابھی بھی ایک کھانا بنتا ہے جاڑے میں انگشتی, وہ اسی ٹائپ کا ایک کھانا ہوتا ہے. تو عرب میں بڑا پسندیدہ مانا جاتا تھا, اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند تھا. آپ نے فرمایا کہ تمام کھانوں میں جیسے سرید کی فضیلت ہے ویسے تمام عورتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب حضرت خدیجہ کی زندگی بیان کی تھی تو ایک بات میں نے کہی تھی کہ ایک سوال ہے کہ حضرت خدیجہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل خاتون حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ ہیں. کیونکہ حضرت خدیجہ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ. مریم اپنی امت کی سب سے بہتر عورت تھی اور اس امت کی سب سے بہتر عورت خدیجہ ہے. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام جنتی نوجوانوں, تمام جنتی عورتوں کی سردار, اور ایک روایت میں تمام مومنہ عورتوں کی سردار فاطمہ ہے.
تو یہ ایک طریقے سے پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ یہ اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں. اور ان کے بعد جو تیسرا مقام ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب بیوی وہ حضرت عائشہ تھی. یہاں پر ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت خدیجہ کا اپنا کردار تھا. حضرت خدیجہ نے اس وقت رسول کا ساتھ دیا جب بڑا نازک وقت تھا, جب رسول کو سپورٹ کی ضرورت تھی. اور حضرت عائشہ نے دوسرا کام کیا ہے. حضرت عائشہ نے رسول کی زندگی کو امت تک پہنچایا ہے, رسول کی سیرت کو جو امت تک پہنچایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو دین کا علم دیا ہے. اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی ٹیچر ہے, سب سے بڑی کوئی لیڈی ٹیچر اگر ہے, سب سے بڑی معلمہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. ارے حضرت عائشہ کی جو شاگرد تھے, جنہوں نے ان سے حدیث لیا تھا, جنہوں نے ان سے علم لیا تھا, وہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے امام تھے. اور وہ جن عورتوں نے ان سے علم لیا تھا وہ اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ تھی اور سب سے علم میں سب سے آگے تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ سیرت تھی میرے بھائیوں. اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. حضرت عائشہ بہت ہی نیک, دیندار, صوم و صلات کی پابند, راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں رونے والی اور اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرنے والی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس 1,00,000 دینار کہیں سے آئے, 1,00,000 دینار. اور علامہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ وہ 1,00,000 دینار صبح سے لے کے شام تک حضرت عائشہ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی. اور شام کو جب افطار کرنے بیٹھی تو افطار میں روزہ تھی, افطار میں کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں تھی. تو نوکرانی نے کہا کہ اماں عائشہ آپ کے پاس 1,00,000 دینار آئے تھے, اگر 2-4 دینار اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ کر لیتی, گوشت منگا لیتی, کوئی پسندیدہ چیز منگا لیتی. تو حضرت عائشہ نے کہا تم یاد دلا دیتی. یعنی یہ شان بے نیازی تھی رسول کی اس بیوی کے اندر اور ہم سب کی اس ماں کے اندر. یہ شان بے نیازی تھی کہ لاکھوں کی دولت گھر میں آ رہی ہے, اپنے کھانے اپنے پہننے کی پرواہ نہیں ہے, پوری اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہی ہے. سن 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 65 یا 66 سال کی عمر تھی, رمضان کا مہینہ تھا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 9 سال آپ رسول کے ساتھ رہیں, رسول کے زوجیت میں, رسول کی زندگی میں 9 سال رہی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب آپ جو ہے تقریباً 18 برس کی تھی, 47 سال اس کے بعد آپ امت کو دین کا علم دیتی رہی, امت کی رہنمائی کر. بہت سارے مسائل میں جب صحابہ کو یعنی طریقہ نہیں ملتا تھا, سولوشن نہیں ملتا تھا, حضرت عائشہ سولوشن بتاتی تھی, حضرت عائشہ مسائل کا حل بتاتی. 47 سال اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بھی امت کی رہنمائی کرتی رہی. اور سن 58 ہجری میں مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازہ کی نماز پڑھائی اور تمام جو صحابہ اور تابعین تھے وہ آپ کے جنازے میں شامل تھے. بقی کے قبرستان میں آپ دفن ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہماری اس ماں کے اوپر. اللہ ہم سب کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام اللہ کے رسول کی بیویوں سے, تمام امہات المومنین سے اور تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے سچی اور صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا پاک دامن, ان کے جیسا علم والا, ان کے جیسا دین پر چلنے والا اور دین کا علم سیکھنے والا, اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہماری عورتوں کو بنا دے. رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں نمونہ مانتے ہیں, ایک شوہر ہونے کے ناطے آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو بہترین سلوک کیا ہے, اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول کو اسوہ اور نمونہ ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس پروگرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائے.